ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिर्विद और शिव साधक प्रोफेसर रुद्रप्रसन्न महापात्र आपणों सम्मुखें आज उपस्थापना करी लिंगर अर्थ कौन। ये लिंग अर्थ शिवलिंग बोली भावतु। शिवलिंगर अर्थ कौन? प्रथम जिनस है जो विग्रह गुड़िक आम पूजा करूँ से मूर्ति हो कि लिंग हो तार अर्थ जानिबा जते आवश्यकता नहीं। पूजा करिवार उद्देश्य एवं किपरि पूजा करेंगे सेटा जानिबार अधिक आवश्यकता रही। मात्र आजिकल इंटरनेट जुग विभिन्न लोक विभिन्न कथा कहते कहबार से अधिकार रही। शिवलिंग गोटे फर्टिलिटी कल्ट, शिवलिंग गोटे जहाँ भी आपणकर से गुप्तांग बोली भी बहुत लोग कहवाक पछघुंचा दौना। तेज से जहाँ भी होना कहीं आपण पाखे मतटी रखुची जे शिवलिंग कौन। प्रथम आप भूली जातु जहाँ आर डेफिनेशन बा संज्ञा जानी। प्रथम शब्दटी की देखु लिंग जहाँकि निजे गोटे क्लीबलिंग ना से स्त्रीलिंग ना से पुलिंग। तेणु सी शिवलिंग हो कि अन्य को लिंग ताको आम दर्जा देवाटा केते दूर युक्तियुक्त आप बुझंतु। द्वितीय जिनस है तार शब्दार्थटा को आगे नियंतु। लीन रु लिंग बोली कह जाए। एबे गोटे पुस्तक मैं पढ़ुली आप जानते भारत वर्ष जड़े भल लिखुंट विवेक देब्रय बोली ज्योतिर्लिंग उपर से लिखिं सी आउ कि साथी लेखक माने कोथर्स तो सी कहते से विषय कहते एक्चुअली लीन शब्दटा है लीन जो थे आप लीन हो जाइपारे ताहला आपण लिंग। पुनश्च आपण पाखे उपस्थापना करुच्ची जो थे आप लीन हो जाइपारे। लीन अर्थात संपूर्ण रूपे आपण निजको से समर्पण करें सहीटा है आपण लिंग। सी गोटे सामान्य फटोटे भी होता आपड़ कि लोक गोटे बोही जाऊा गंगा ताकू देखिले भी से लीन हो जाती। गोटे पर्वत देखिले भी से लीन हो जाती। सी है लिंग। सी है प्रकृत अर्थ लिंग जो थे आप लीन हे। बाकी कौन से जो संज्ञा चली तार किसी आवश्यकता नहीं। आम जब आध्यात्मिक दृष्टि वैदिक दृष्टिकोण देखा लीन हवा बहुत आवश्यकता रही। लीन अर्थात आप गोटे विग्रह देखिले आपण आउ किए विग्रह किस समय पर अलग हो पारे आप निजको भीतर प्रतिबिंबित होबार देखिए सहीटा है लीन। से लीन रु आसी लिंग। जिते बड़े आम पाखे गोटे विग्रह आसे जमी आप देखुए मो पछपटे गोटे लिंग अच्छी गोटे फटो अच्छी से फटोटी है आदिजोगींकर जो आम ईशा योगा सेंटर कोयम्बाटूर जो रोली शिव साधना करी तल लिंगटी मु पूजा करुचे जदिव तले गोटे ध्यान लिंगर फटो भी लगी। जो आम गोटे विग्रह देखू से आम से विग्रह प्रेम पड़ जाऊ। आमको लगे केते सुंदर फटोटी होती कि किसी जगह विकराल फटो थाए कि तंत्र बेसिकाली जब आप वज्रजान तंत्र को देखिए तेज आम से आम देखू किंतु गोटे लिंगरे आम लीन हो जापर। कारण लिंगटा गोटे विग्रह नुहे। लिंगर किसी गोटे सेमिति भौतिक स्थूल रूप से गोटे किसी प्रतिबिंबित कलानी आपन देखिए गोटे पत्थरटे थुआई कौन कि गोटे चकचक करुवा पत्थरटे। तेणु आपड़ जिते से लिंग सम्मुखें बस जलाभिषेक करती कि सम्मुखें बसती मो पछपड़े लिंगर तो मो फटोटे भी देखा जाए बसती ताहले आपन को किस समय लगे मुझे लिंग भितर किसी फरक नहीं। संपूर्ण रूप लीन होता है लिंग।
ବାକି ଆଉ ସବୁ ସଂଜ୍ଞା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେମିତି ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଜାଣିବା। ଆମେ କେବେ ବି ଆମର ଏଇ ଜୀବନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା କି? ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ଆମେ ଲୀନ ହେଇଯାଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରେ ବି କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧୁ ଯୋଗୀ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥାନ୍ତୁ ସେ ମହାଜଗତ ସହିତ ଲୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କନେକ୍ଟେଡ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜାରେ ଲୀନ ହେବାଟା ଶିଖିବା। ଯେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗଟାକୁ ଚାହିଁକି ଆମେ ବସିଛୁ, ବିରାଟ ଲିଙ୍ଗଟିଏ, ଯେତେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ ସେଥିରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଲୀନ ହେଇଯିବା ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ବିଲୀନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବା, ତାହା ହେଲା ଲିଙ୍ଗ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ କିଛି ଯଦି ଭାବିବେ ତାହେଲେ ଏକ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ। ଯାହା ତାର ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ତାର ଭାବାର୍ଥ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ସବୁ ସେଇଥିରୁ ବାହାରିଗଲା ଯେ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଅର୍ଥ ଲିଙ୍ଗ। ସେ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଲିଙ୍ଗର ପ୍ରତିରୂପ ନ ହେଇଥାଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷରେ ଆପଣ ଲୀନ ହେଇଗଲେ ସେ ହେଲା ଲିଙ୍ଗ। ଏଠି ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। କାହିଁକି ଏଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁ, ଆମେ ଖାଇ ଶିବ ବି କହିବା, ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ କହିପାରୁ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଦେବତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଶିବଲିଙ୍ଗ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବେ। ତାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ଏଇଟା। ଆଶା କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ବସୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲିଙ୍ଗ ଆଗରେ ବସି ପୂଜା କରୁଥିବେ, ଆପଣ ମାୟା ସଂସାର ବା ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାରଟାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ କେବଳ ସେଇ ଶିବଙ୍କ କଥା ଭାବିବେ। ଶିବ ଆପଣ ପୋଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଶିବ ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ଲୀନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୀନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ଏନର୍ଜି ବା ଚିତ୍ ଶକ୍ତିଟା ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯିବ, ସେ ତ ଦୂର କଥା। ଏଇ ହେଲା ଲୀନ ବା ଲିଙ୍ଗର ପରିଭାଷା। ଆଉ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଇଆ। ଯଦି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲୀନ ହେବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସ୍ମର୍ଜ କରିଦେବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ମିଶିଯିବାର ସମର୍ପଣ ଭାବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲିଙ୍ଗଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସଂସାର ପ୍ରାୟ ଛାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ବେଶୀ ଶିବଶକ୍ତି ବା ଶିବଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଶିବ ଉପାସନାରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଆଶା କରନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁ କହିଲା ଭଳି ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୋଟ୍ କରିବି, କାରଣ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛି, ଶିବ ଡଜ୍ ନଟ୍ ନିଡ୍ ୟୋର୍ ଡିଭୋସନ୍। ଶିବ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ଉଠେଇ ଦେଖିବେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ମହାଜାଗତିକ ଶକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଶକ୍ତିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଶିବତତ୍ଵର ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ମାଧ୍ୟମଟି ହେଲା ଲିଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଲୀନ ହେଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଙ୍ଗ, ଶିବଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବା ହେଲା ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବି, ଆଉ ତ କିଛି ବିଶେଷ କହିବାର ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ କଳା ଲିଙ୍ଗ, ଧଳା ଲିଙ୍ଗ, ତାପରେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ସେ ସମର୍ପଣ ବା ଲୀନ ହେବାର ଭାବନା ଆଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ତାର ମହତ୍ଵ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟି ମୁଁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଖୋଲିଛି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ରୂପେ ଶିବ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ଶିବ ସାଧକ ଅଟନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶିବ ସାଧନା ଦିଗରେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରସର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ମୋର ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ବା ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଶିବ ସାଧନାର ଯେଉଁ ମଜାଟା ମୁଁ ପାଇଛି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦୟାକରି ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଏଥିରେ ପଚାରିବେନି, ମୁଁ କାହାକୁ ଏଥିରେ
ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସିରିୟସ୍ ଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋ ସହିତ 1-to-1 କଥା ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ପାଉଣାର ଡିମାଣ୍ଡ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗଟି ବୁଝିପାରିଥିବେ, ଲିଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ। କିପରି ରୂପେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ, ଘରେ ଲିଙ୍ଗ ପୂଜା କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବି। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।